नमो वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्व साहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो अव्यपा वप्पणासनो मंगलाणं च सर्वेषें परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद दीपक दादा। मोनिका और खुशी आप दोनों प्रेयर बोलिए। ओह सॉरी सॉरी यार, तीर्थ का टर्न है, सॉरी, बोलिए तीर्थ। हे दादा, जय सच्चिदानंद जी दान करे, जिससे मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, जिससे मेरा शरीर रूपी साधन मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में मदद रूप हो। पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा, मेरा दिल से रहूंगा, कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी आप परम शक्ति मुझे देना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल बलात्कार यानी धर्म है। स्वयं के और मैं हमेशा स्वयं के और अन्य लोगों के जीवन व्यवहार में शुद्ध और विश्वास बराबर जैसे पर्सनैलिटी बन सकती। अभी भी आपको भी बहुत प्रैक्टिस करने का है, ओके करिश्मा। मैं बोलूं स्टडी वाली? नहीं, अभी करिश्मा को बोलने का है, अकेली है ना, देखता है उसको आता है क्या नहीं। करिश्मा स्टडी। नहीं आता है ना उसको? आता है। ओके, अभी दरअसल बोलिए आप, उसको सिखाने का मोनिका आती है उसको। तो क्यों बोल। एक मिनट करिश्मा स्टडी बोलिए, तो मम्मी को पूछिए। चलो दरअसल। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में और समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शनों पर क्या होना टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम कृपा करना। जय सच्चिदानंद। अच्छा, वेरी गुड। करिश्मा आपको नहीं आता है ना, कल से आपकी पार्ट बिठाओ मोनिका, ये नहीं चलेगा। हाँ। ओके आनंद दीदी प्रेयर बुलाए। दादा हमें दादा दीपक दादा वाली। हाँ। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। वेरी गुड। तो दीपक दादा थोड़ा हाथ तो मूव, ऑडियंस कम है तो देखेगा आपका कलम 1, 4 और 5 और आपका जो पोल्यूशन का वीकनेसेस है उसके बारे में बोलने का। अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद।
आज मैंने किसी का अहम नहीं दुभाया, किसी का तिरस्कार भी नहीं किया। और मेरी पर्यूषण में वीकनेस ये थी कि मैं जब सुबह वैली उठती हूँ तो मुझे वापस नींद आ जाती है, अब वो नहीं आती। ओह क्या बात है, वेरी गुड। मोनिका, मैंने आज किसी का भी अहम नहीं दुबाया, पर मुझे अबा हुआ था मेरी दोस्त के प्रति, और आज मैंने किसी के साथ कटु भाषा भी नहीं बोली। मेरा पर्यूषण में वीक था कि लघुतम में मैंने किसी के साथ, मम्मी के साथ नहीं रहती हूँ, तो आज मैंने लिया था, मम्मी की हर बात मानी। आपका किसका बता भाव किसके बगड़ा था, किस पे पर बगड़ा था? हाँ, मेरी दोस्त आज स्कूल नहीं आई तो मुझे फोन करके पूछने लगी आज स्कूल में क्या हुआ, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया क्यों वो स्कूल नहीं आई और अब मुझसे क्यों पूछती है। तो आप स्कूल पे नहीं गई थी? हाँ आप स्कूल पे नहीं गई थी? हाँ, मैं गई थी। अच्छा, ओके। खुशी, हाँ, मैंने किसी का अहम नहीं दुबाया और किसी के साथ कठोर भाषा में बात नहीं की, और मुझे आज अभाव भी नहीं हुआ, और मुझे परेशान में लघुत्तम भाव नहीं रह पाती थी, अभी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। ओके। और आपको तमिल में आपने हमको होमवर्क तो नहीं भेजा? तमिल मैंने आज 30 मिनट्स रीडिंग की थी। तमिल का? हाँ, हाँ, तो क्या रीडिंग किया था, कौन सब्जेक्ट था? तमिल था। मेरे को मालूम है, तालीम बोलो, उल्ले 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 करो, बोलो क्या सब्जेक्ट था? मैंने रीडिंग की थी थोड़ी थोड़ी। ओके, क्या रीडिंग रीड मुझे किया हो, बोलो तमिल में बोलो। क्या किया था? अच्छा बोलो बोलो, क्या आप रीड किया? आप कैसे हैं? आप कैसे हो? நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? हाउ आर यू कैसे बोलेंगे? நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? सुनाई दिया? ओके, और आज क्या पढ़ा था आपको, बोलो। तमिल में पोयम रीडिंग की थी, मुझे तो नहीं बोलो, आती कुछ रीडिंग। कुछ एक सेंटेंस तो बोलो, क्या पढ़ा? वो भूल गई है। सामने पोएम नहीं है, सामने पोएम है तो वो पढ़ेगी। हाँ तो वही तो पढ़ो, में क्या पढ़ा आपने? ऐसा नहीं चलेगा। प्रैक्टिस की मैंने। बाकी कल हम तमिल हमको सबको सिखाने का है, पढ़ को तमिल सीखने का है। जागृति, आज हमने पढ़ाई की थी ओ क्या बात है, क्या पढ़ाई की है आपने? हिंदी में ई की मंत्रालय सद। ओ वेरी गुड। प्रहर, प्रहर, हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद, सुनाई दे रहे हैं? हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, आज मैंने सिंसियरली पढ़ लिया था, पढ़ लिया, और आज मैंने मम्मी का हम नहीं दुबाया था। ओके, वेरी गुड। और आपका वीकनेस क्या है? क्या वीकनेस? पोजीशन का वीकनेस क्या था? किसका वीकनेस? हाँ, वो पोजीशन मम्मी के का साथ कोई बार वीकनेस हो जाता है ना वो, क्या बोला? और मैं चोर का भी सुन लेता हूँ। ये कैसा है, उसमें क्या किया, कैसे रिपोर्ट है उसमें? प्रहर, हाँ, वो वीकनेस में कैसा प्रोग्रेस है? अच्छा है, और भी इम्प्रूव करना है। ओके, दर्शक, हाँ, जय सच्चिदानंद, मैंने आज कलम 1 तोड़ दी थी, और मैंने आज मीन्स मेरी वीकनेस संस्कृत है। वीकनेस में क्या है? संस्कृत। नहीं, वो तो वीकनेस में तो अपना वीकनेस से संस्कृत नहीं होती है, वो वीकनेस संस्कृत सब्जेक्ट है,
वीकनेस तो ये संस्कृत पढ़ने में होती है ना, नहीं वो वीकनेस क्या था, अडाई, गुस्सा, लालच, वो था। तो क्या आपने हम डुबाए, महेंद्र दादा का हम डुबाया आपने आज? नहीं, मैं तो स्कूल गया था सुबह, तब मेरा फ्रेंड का। किधर? मैं जब सुबह स्कूल गया था तब मेरे फ्रेंड का, मीन्स ओह। हमारे क्लास जो है ना, वो मेरे फ्रेंड के कुछ अच्छा, रिलेटिव लगते। फ्रेंड का, अच्छा, ओके ओके। जिया दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा मेरा जो वीकनेस है वो ऐसा है कि मैं पकड़ कर देती हूँ, तीथू के साथ पकड़ हो जाती है। और लघुत्तम भाव भी मुझे करना है। ओके, और आज मैंने किसी को नहीं। ओके फिर आज मैंने आज किसी का आह्वान नहीं किया। मैंने कलम नहीं तोड़ी, मैंने आज अपनी कलम नहीं तोड़ी है। सुनाई दिया दीपक दादा? नहीं। मैंने तो वीकनेस, ओके दीदी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने कलम 1 और 5 ब्रेक नहीं थी, लेकिन मुझसे आज कलम 4 में खुशी का तिरस्कार हो गया था। और पर्यूषण के वो जो वीकनेस, इसमें मुझे शंका तो एक इस वीक में एक ही बार मुझे शंका आई थी। तो किसी ने क्या किया आपको तिरस्कार आ गया उस पे? अरे अभी मैं बाहर गई थी पापा के काम से, तो मैंने उसे बोल के रखा था कि तू सत्संग में ज्वाइन होके रहना, तो वो ज्वाइन ही नहीं हुई, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया कि ऐसा क्यों करती है तू। वो अभी वो पोल बहुत मारती है अभी। हाँ, सत्संग अच्छा नहीं लगता है खुशी? अच्छा लगता है ना। तो क्या हो गया था? वो दीपक दादा से तिरस्कार हो गया था, हमसे तिरस्कार हो गया था? नहीं तो प्रहर से? नहीं, तो प्रहर वो तो आज फर्स्ट डे है ना नवरात्रि का, इसलिए उसे नीचे जाना था। हाँ, तो ये अभी जा सकते हैं ना बाद में, राइट? हाँ हाँ, के करिश्मा। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने आज अच्छा काम में 10 सत्साधन किया। खुशी दीदी का मम्मी का काम किया था मैंने। क्या बोला, क्या किया? खुशी दीदी को आपने तमिल पढ़ाया? नहीं, तो खुशी दीदी जो भी मंगवाया वो लेकर आई थी मैंने। तो क्या बात है। और मोनिका दीदी को? मोनिका दीदी का नहीं, मम्मी का। तो मम्मी ने क्या बताया आपको करना है? मम्मी ने क्या बोला था आपको करने का? मम्मी ने तो ओके, ये सब याद रखने का। ओके, कल से याद रखना। ओके दीपक दादा। या देखिए, ये 9 कलम है। मन वचन कहा से किसी को भी दुख न हो, वो दादा ने मूलभूत जो गुण है एक अच्छे मनुष्य होने के लिए, उसके लिए उन्होंने 40 साल तक, 50 साल तक, 40 इयर्स भावना की। और आप सोचो कि जैसे जैसे हम भावना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो होता है क्या, हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। और ऐसा याद दिलाने से हमें पता चलता है कि हम यहाँ गलती करते हैं, वहाँ गलती करते हैं। और जब पता चलता है तो फिर क्या करना होता है? पता चला कि गलती हो गई तो क्या करना होता है? तो सुधरना होता है। प्रतिक्रमण। हाँ, तो ये जहाँ जहाँ आपसे कलम टूटती है तो वहां पर प्रतिक्रमण किया कि नहीं, वो बहुत महत्व का है। निश्चय यानी प्रार्थना करने के पीछे का हेतु ही यह है
कि गलतियां तो होती ही रहती है, लेकिन हम उसको सुधार नहीं पाते, क्योंकि गलती नहीं करने का हमने निश्चय नहीं किया है। नहीं किया है उसका मतलब क्या है, उसको बार बार दोहराना पड़ता है। दिन में हफ्ते में कितने बार स्नान करते हैं? हर रोज करते हैं। और कुछ ज्यादा खेल के आए वगैरह होता है तो फिर से हाथ पैर मुंह धो लेते हैं ना। हाँ ऐसा क्यों करना होता है? क्योंकि पसीना हुआ, सब मिट्टी उड़ी, बहुत कुछ गंदा हुआ, तो आपको फिर से ऑलमोस्ट जैसा स्नान कर लेना होता है। तो उसी तरह से, क्योंकि हमने अंदर से तय किया है कि स्वच्छ रहना है, और स्वच्छ रहेंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे। तो उसी तरह से ये हमारे मन में सब जो कमजोरियां हैं उसको निकालने के लिए हम दिन में 3 बार ये बोलने के लिए कहा है दादा भगवान ने। तो जब जब ये गलतियां होती है तो उसका करेक्शन होगा ही, और वह करेक्शन दादा भगवान करते करते प्रार्थना यानी निश्चय, और जहां जहां गलती हो गई वहां प्रतिक्रमण किया, उसका परिणाम 58 यानी 50वें साल में अंदर दादा भगवान प्रकट हो गए। बोलो, तो आपको कभी प्रकट करना है? अभी से दादा भगवान को 40 इयर्स लगे थे, आपको कितना टाइम चाहिए? 80 इयर्स? नहीं, तो कितना ईयर चाहिए? हमें तो अभी करना है। कौन बोला 1 ईयर? 1 ईयर कौन बोला? बोलो ना, कौन बोले? हमें तो अभी ही करना है। देखो, 1 ईयर बोला वो गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ बोलना ही है उसका कोई मतलब नहीं बनता, उसमें कुछ सियानापन नहीं है। ये तो आपने आपकी खुद की मजाक की, क्योंकि जिनको 1 साल में कंप्लीट करना है वो कैसा रहेंगे, कितना सोएंगे, कैसा खाएंगे, कैसे रहेंगे, आप अपने आप को देखो तो आपको जवाब मिल जाएगा। आईने के सामने देखो कि आपकी शक्ल 1 साल में 9 कलम सिद्ध करने जैसी शक्ति है आपके अंदर। जो दादा भगवान को 40 साल लगे, आप 1 साल में कर देंगे, ऐसा ऐसा नहीं समझ सकते हम। ऐसा कभी बोलते नहीं कि आपकी शक्ल देखी, कभी आईने में देखी, ऐसा करके बोलते नहीं है हम? बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं। हाँ, कोई बोलेगा तो हमें दुख होता है, तो हमें अपने आप को ही बोलना है कि देखो शक्ल अपने आप की, आईने में देखो, और अगर ऐसा करना है तो उसके पीछे लगो। तो प्रतिक्रमण चुकना नहीं है, ये बहुत महत्व की बात है। ये एक बार उसे शुद्धिकरण बोलते हैं, करेक्शन बोलते हैं, वो एक बार शुरू हो गया तो परिणाम देके रहेगा। दादा को 40 साल लगे थे, उनके संयोग कैसे थे वगैरह वगैरह जो भी है, हमें समय नहीं देखना है, लेकिन गलतियां होती हैं, उसका प्रतिक्रमण होता है कि नहीं, वो बहुत महत्व का है। ओके, तो अभी से जरा देखने का, गलती होती है ना, प्रतिक्रम होती है नहीं वो जरा नोन करने का है। ओके, तो अभी दीपक दादा एक स्टोरी करने का है, बाद में मेरे को एक टॉपिक भी लेने का है। जिया दीदी। ओके, जिया अनम्यूट करो। हाँ बोलो। जय सच्चिदानंद। हाँ पास से बोला, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, तो उसमें ऐसा था कि उसका टॉपिक है भेड़ का दूध। तो अकबर है ना, वो अपने
राज दरबार में बैठे थे तब बीरबल भी बैठे थे और उनके सभी मंत्री भी बैठे थे। तो फिर अकबर ने कहा कि बीरबल सबसे बुद्धिशाली मंत्री है। तो सभी मंत्री ने हाँ भरी, लेकिन एक मंत्री था जो बैठा रहा। फिर उसने कहा कि उसको खड़ा किया अकबर ने और पूछा कि तुम इससे सहमत नहीं हो कि बुद्धिशाली बीरबल ही है? तो उसने कहा कि जब वो हमारे लिए बेल का दूध लाएंगे तो मैं मान जाऊंगा कि वो बहुत बुद्धिशाली है। तो दूसरे बीरबल ने कहा कि मुझे ये शर्त मंजूर है, और दूसरे दिन उन्होंने ये किया कि मैं दूसरे ही दिन उसको साबित कर दूंगा। और उस रात जब अकबर सो रहे थे तो उन्होंने बहुत आवाज आ रही थी, तो वो गुस्सा हो गए और उन्होंने अपने सैनिक को कहा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, तुम देखो। फिर वो देखे तो एक छोटी लड़की थी। फिर उसको बुलाया गया और उसको सजा देने का कहा। फिर अकबर ने कहा कि मैं तुम्हें जब छोड़ूंगा तब मुझे तुम कहोगी, एक सही रीजन कहोगी। तो उस लड़की ने कहा कि मेरी मम्मी मायके गई है और मेरे पापा ने एक बच्चे को जन्म दिया है। तो फिर अकबर हंसने लगे और उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो समझ गए कि ये बीरबल की चाल होगी। फिर दूसरे दिन जब वो राज दरबार में आए तो बीरबल भी आए और वो जो मंत्री बोला था जो कि बीरबल को चैलेंज दिया था वो भी आए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो रात से सोया ही नहीं हूँ, वो जो मंत्री बोला बहुत आवाज आ रही थी। फिर फिर अकबर हंसने लगे और बोले कि हाँ वो बेल का दूध ही था, ऐसा बोले। फिर वो सब हंसने लगे और फिर उन्होंने कहा बीरबल तुम बहुत बुद्धिशाली हो, मैं मान गया। ऐसा उस मंत्री ने स्वीकार कर लिया। जय वेरी सच्चिदानंद। गुड। क्या मोरल क्या था स्टोरी का? एनीबॉडी? दीपक दादा? स्टोरी का मॉरल क्या था, समझ में क्या आया? वो बीरबल से जलन करता था वो मंत्री। हाँ, लेकिन उसमें सीखने को क्या मिलता है? हमें किसी से जलन नहीं करनी चाहिए। तो बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पता जैसे नहीं। आप जो भी पढ़े तो उसका मतलब आपने क्या सीखा उसमें से, वो महत्व का है। हाँ उन्होंने बीरबल पर गलत आक्षेप डाला था ना, हाँ बराबर है। तो फिर बीरबल ने उसका जवाब दे दिया ऐसा करके। हाँ यानी जीवन में ऐसा सब आते ही रहेगा, लेकिन हमें डरना नहीं है, उसका रास्ता निकाल लेना है। सही गलत हम किसी को परेशान नहीं करना है, लेकिन कोई अगर हमें इस तरह से करे तो हमें से उसे रास्ता निकालना ये समझदारी है। कैसे भी करके रास्ता निकाल लो। जैसे कोई हमें पकड़ने की कोशिश करे लेकिन हम हाथ में ही नहीं आए, ऐसा करना चाहिए। हाँ ये हाथ में आ जाना चाहिए, पकड़ में नहीं आ जाना चाहिए। नहीं आना चाहिए। बुद्धि का उपयोग यह करना है कि कोई हमें फंसाना चाहे तो हम फंसे नहीं। कोई फंसा सकते हैं आपको, फंसा लेते। मूर्ख बना सकते हैं आपको। हाँ बनाते हैं, लेकिन हमें बनना नहीं है। हाँ, कोई कुछ भी बोलते हैं तो ऐसा सोचो क्या बोला उन्होंने, क्यों बोला, उसका मतलब क्या निकलता है, वो क्यों ऐसा कहना चाहते हैं, वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। और इस तरह से हम जागरूक रहना है, समझ हाँ गए? समझ और गई। ठीक है। लोग तो हमें पकड़ के उनका अपना काम करवाना चाहेंगे या हमें फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम किसी के हाथ में ना आए, इतने जागरूक हो जाना है। ओके सबको। ओके अभी आपको 7 मिनट है तो अभी खुशी जल्दी हमको छोड़ेगा आपको। ओके ओके घर में जाने का है ना। तो दीपक दादा आज तो नवरात्रि है, शुरू हो गए है, तो
तो ये 9 दिवस में क्या ग्रहण करना मांगता है ये बच्चों लोग को और बड़े पहली लोग बात- को? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पहली बात तो ये है कि नवरात्रि यानी अंधेरे में से उभरना, हमारी गलतियां, हमारी कमजोरी व हमारे जीवन का अंधेरा है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ हाँ बोल सकते हैं। और आप लोगों में, सभी लोगों में हमारे अंदर कोई कमजोरियां है कि नहीं है? बहुत सारी है। सारी है। किसमें नहीं है? करिश्मा में नहीं है ना? करिश्मा आपके अंदर नहीं है ना कमजोरी कोई? आप सबको सिखाती है ना, दीदी को, मम्मी को, पापा को, सबको सिखाती है? नहीं सिखाती? नहीं। हाँ, कमजोरी सब में होती है। वो कमजोरी को निकालने के लिए हकीकत में ऐसा बताया गया है कि सारे साल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 माता जी का अनुष्ठान होता है। लेकिन ये जो आता है ना, ये समय में जो अभी आज से शुरू हुआ, वो ज्यादा करके लोग पालन करते हैं। तो ये 9 स्वरूप, माता जी के स्वरूप, यानी माता जी यानी हमारी ये प्रकृति है ना, शरीर। शरीर किसी ने तो बनाया होगा कि नहीं? बनाया होगा। क्योंकि बनाए बनाए बगैर बना कैसे? वो आया कहाँ से? आकाश में से तो नहीं आया ना, आसमान से आया? पानी वर्षा जैसे हम टपक पड़े? नहीं। नहीं नहीं। इसीलिए उसको क्या बताया? प्रकृति। प्रकृति का मतलब बाहर जो सब है उसे हम प्रकृति बोलते कि नहीं? हाँ हाँ। ये सब प्रकृति है करके नेचर बोलते हैं ना, कुदरत करके बोलते हैं। तो हमारे शरीर को भी प्रकृति कहा। और ये हमारी जो प्रकृति है, यानी प्राकृष्ट भाव से की गई कृति का परिणाम, विशेष भाव से की गई क्रिया का परिणाम। खुशी लिखती नहीं है, पेन नहीं है, पेपर नहीं है आपके पास? है ना। हाँ। नहीं ये खुशी है। तो विशेष भाव से की गई कृति यानी क्रिया का परिणाम, इसीलिए हम जन्म से एंड तक क्रिया करते ही रहते हैं। मन कभी बंद होता है? नहीं। वाणी कभी बंद होती है? नहीं। अच्छा चलो, बाहर से तो कोई नहीं है तो आप बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर से तो बंद हो जाती है ना? नहीं, अंदर से नहीं। तो चालू ही रहती है। अंदर जो 24/7। मैं कल सोया था तो मुझे भी मालूम नहीं, और मैं कुछ बोलने लग गया था। तो मेरे साथ तो दूसरे आप तो पुत्र थे, वो बोले ये क्या बोलते हो? तो मेरा पता नहीं। और तमिल में आप तमिल में बोलते थे? अरे वो हमको इल्ले इल्ले नहीं आता है, तमिल इतना नहीं आता है। वो दिलीप भाई साहब हमको सिखाने वाले हैं, उन्होंने इंग्लिश टू तमिल करके बुक भी दिया था हमें। लेकिन ये प्रकृति और ये प्रकृति के अंदर पुरुष है, सभी के अंदर। भाइयों और बहनों दोनों का शरीर है, वो प्रकृति है, और दोनों के अंदर पुरुष है। वो पुरुष कौन है? शुद्धात्मा भगवान। शुद्धात्मा दादा भगवान, शुद्धात्मा भगवान, वे सही मूल पुरुष है। और आप सोचो कि हमारे अंदर वे पुरुष है, और हमारी शक्ति बढ़ेगी कैसे? कमजोरी है तो वो किसको गिराएगी पहले, हमें या दूसरों को? हमारी कमजोरी हमारी हमें गिराएगी ना। हमें। हाँ। तो ये सब कमजोरियों को निकालने के लिए हमारे बुजुर्गों ने ऐसा अनुष्ठान रखा है कि सारे साल में 4 दफा आप इस तरह से नवरात्रि कर सकते हैं। लेकिन ये नवरात्रि की बात करेंगे, तो आज इसका पहला दिन है। और पहले दिन का यह माता जी के कौन से स्वरूप की आराधना करते हैं? शैल
क्या? शैलपुत्री। शैलपुत्री यानी शैल यानी कौन? उनके पिता हिमवान थे, हिमावन। हिमावन यानी माउंटेन। देखो हमारे जो शास्त्रकार जिन्होंने ये शास्त्र बनाए ना, वो जानते थे कि लोगों को सीधा समझाने की कोशिश करेंगे ना तो उनको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सभी हकीकत को उन्होंने एक कथा के रूप में, स्टोरी के रूप में बनाया, और स्टोरी सही लगे और उस स्टोरी के पीछे, उस कथा के पीछे यह सिद्धांत रख दिया। ये बाहर भी प्रकृति है और हमारा शरीर भी प्रकृति है, सही है। तो वो प्रकृति को कमजोरी सब निकल जाए, उसके लिए बोले पहाड़ कितना बड़ा होता है? सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। जी मोनिका, आपने अपना म्यूट करके क्यों रखा है? हाँ, सबसे बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट जैसे हम बड़े हो सकते हैं, कैसे बड़े होंगे? इतने बड़े कैसे होंगे? तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। सिमंदर स्वामी भगवान महावीर क्षेत्र में 2500 फीट लॉन्ग है, 2500 फीट टॉल। आप कितने लंबे हैं? 5 फुट, 4.5 फुट। ठीक है, नहीं ये तो समझना है। समय और काल, समय और क्षेत्र के आधार पर सभी के शरीर होते हैं। प्राणी भी इतने बड़े होते हैं, प्राणी भी इतने छोटे हो जाते हैं, मनुष्य भी बड़े हो जाते हैं, मनुष्य भी छोटे हो जाते हैं। और शैलपुत्री का वाहन क्या है पता है? वो किस पर आरूढ़ है? नंदी जी पर। नंदी जी यानी शिव जी के मंदिर में गए कभी? हाँ गए हैं। वहाँ नंदी जी होते हैं ना, हाँ वो उनका वाहन है। और नंदी जी किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक। शांति का प्रतीक, प्योरिटी का प्रतीक, निर्विकार भाव का प्रतीक। तो हमें ऐसा होना है। विकार यानी कोई असर नहीं होनी चाहिए। किसी ने कह दिया तो ऐसा हो जाता है। मार्क्स कम आए, वो मार्क्स टीचर ने कम दिए नहीं, कि आपने अच्छी से पढ़ाई नहीं की इसलिए? अच्छे से अच्छे से पढ़ाई पढ़ाई नहीं की। एक और अच्छी बात दादा ने बताई है, आपके लिए कोई और जिम्मेदार है कि आप ही जिम्मेदार हैं? हम ही जिम्मेदार हैं। वो प्रहर नहीं मानता। प्रहर तो ऐसा बोलता है कि मेरी शक्ति के लिए, मेरे सक्सेस के लिए, मेरी सफलता के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, और जहाँ मैं निष्फल जाता हूँ वो मम्मी डैडी सब सारी दुनिया जिम्मेदार है। ऐसा है? नहीं। तो सही बात क्या है? सही बात क्या है? आपके लिए आप जिम्मेदार हो कि मम्मी पापा टीचर वगैरह सब? हम जिम्मेदार हैं। तो ये जागृति, आपके लिए आप जिम्मेदार हो कि मम्मी की वो आश्वी है वो जिम्मेदार है? हाँ, अनम्यूट करो। आपके लिए कौन जिम्मेदार? हाँ, मम्मी। आपके लिए मम्मी जिम्मेदार है। बेचारी मम्मी। वो आप छोटे हैं ना इसीलिए आपको लगता है, सही बात है। लेकिन जैसे बड़े होंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमारे लिए हम ही जिम्मेदार है। तीर्थ, जिया, हमारे लिए हम ही जिम्मेदार है। इसलिए दादा भगवान ने ऐसा बताया है, आई एम होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ। मैं ही मेरे लिए जिम्मेदार हूँ। अभी ये जिम्मेदारी को समझकर आज ये पहला दिन है तो हम उस प्योरिटी की आराधना करें, वो बिल्कुल असर मुक्त हो जाए ऐसी आराधना करें। और उसमें बहुत कुछ है।
लेकिन ये मूल बात है कि हम जो है प्रकृति का अंग है। बाहर की जो प्रकृति है ना, ये सूर्योदय सूर्यास्त अपने टाइम पर होता है कि कभी भी हो जाता है? टाइम टाइम पर होता है, हाँ, टाइम पर टाइम होता पे है। होता है। यानी वो तो कुदरत का भाग है ना, हम्म। हाँ और वो अपने आप बिल्कुल परफेक्ट काम करते हैं ना, हाँ हाँ। करते हैं। और हम अपने टाइम पर उठ जाते हैं ना। हाँ। हाँ टाइम टेबल बनाने पर भी हम बिल्कुल टाइम पर उठ जाते हैं ना। 5-10 मिनट आगे हाँ हो जाता है। 8-10 मिनट, हमने तो 2-2 घंटा सुना है। 6 बजे का टाइम है तो 8 बजे उठे। तो ये सब कमजोरियां कही जाएगी। हाँ बस, तो हमें ये समझ लेना है कि इस तरह से आज का दिन हम प्रकृति का एक अंग है। अगर प्रकृति सही है अपनी जगह पे, तो हमें भी बिल्कुल परफेक्ट होना है। इसलिए तो हम वो प्रार्थना करते हैं कि दादा भगवान जी से कैसे मानवी बने, सर्वोत्तम व्यक्तित्व। सर्वोत्तम व्यक्तित्व। सर्वोत्तम व्यक्तित्व का मानवी। ये भावना से, और ये आराधना है, प्रकृति की आराधना है। और इस तरह से 9 रात जब खत्म होगी, तब क्या होता है? दशहरा होता है दशहरा। ना। 10वां दिन क्या करते हैं? दशहरा। विजयादशमी। विजयादशमी बोलते हैं। उसका मतलब है सब ये कमजोरी निकल गई, तो हम 10वीं कक्षा में प्रवेश करते हैं। और अंदर से बहुत उल्लास रखना है। उल्लास समझते हैं? हाँ भीतर का आनंद कि हमें ये मौका मिला है खुद की गलतियों का प्रतिक्रमण करके उसमें से निकल आना है। दादा मुझे शक्ति दो। आप शक्ति मांगेंगे और बहुत ढेर सारी आपके ऊपर वर्षा होगी। इसीलिए ऐसा कहा है, नेवर सकम टू योर वीकनेसेस। इसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश में कोई पढ़ता है? नेवर सकम टू योर वीकनेसेस। अपनी कमजोरियों पर आत्मसमर्पण नहीं करना कभी। करते हैं हम? हाँ। So I surrender to my weakness। और हम बोलते हैं हम हैं बच्चे, ये दादा भगवान हमें आपके बच्चे। तो दादा के बच्चे कमजोर होंगे, नहीं। पावरफुल होंगे? नहीं पावरफुल। पावरफुल बिल्कुल पावरफुल। हाँ बिल्कुल पावरफुल। प्रहर हाँ। बोलता नहीं है हाँ पावरफुल ये ऐसा। पावरफुल पावरफुल तो कैसे होंगे? समझ गए? ओके समझ ओके, गए? सब यही पावरफुल सच्चिदानंद। होने का है। तो आज को समरी 2 मिनट में कौन करेगा? 1 मिनट में। ओके विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज दीपक दादा ने 9 कलम के बारे में बताया। जहाँ पे 9 कलम ब्रेक होती है वहां पे प्रतिक्रमण बनता है। फिर हमें निश्चय करनी है और प्रार्थना करनी है। जो मन की कमजोरी है वो 9 कलम करने से हमें वो पता चलती है, और पता चले तो उसका हमें प्रतिक्रमण करना है। फिर नवरात्रि के बारे में दीपक दादा ने बहुत अच्छा बताया। पहला दिन शैलपुत्री का होता है। उनके पिताजी हिमावन थे। फिर जो शैलपुत्री देवी है उनके जो मतलब वाहन थे वो नंदी जी थे। वो निर्विकार थे। फिर शांति का और प्योरिटी का प्रतीक है। इसलिए हमें आज ऐसी भावना करनी है कि हमें भी प्योरिटी और शांति हमारे मन में भी आए और हमें भी निर्विकार भाव रहे। और हमारी गलती के लिए हम खुद ही होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल है। एंड लास्ट में दीपक दादा ने बताया 9 दिन खत्म होते हैं, फिर दशहरा आती है। तो दशहरा के दिन हमारी सारी कमजोरियां निकल जाए और हम ऐसे मतलब हमारी सब भूलों को हम दादा के आगे समर्पित करके हमें माफी मांगनी है और बहुत अच्छे से करना है। ओ वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपने वेरी गुड समझ। ओके, जय सच्चिदानंद। अभी जय खुशी सच्चिदानंद। आप जा सकती है नीचे। ओके रिद्धि दादा कहाँ गए आप? ओके गीता बहन कौन? गीता बहन बोलिए। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी साहब जय सच्चिदानंद साहब। बुक नंबर 24 पानो नंबर 126 126।
8-10-71 दादा दरबारे। दीपक दादा चला गया, दीपक दादा जी चला गया। I got disconnected. Sorry, bad connection. ओके, हाँ बोलिए। પહેલેથી બોલું ને, બુક નંબર 24, પાનું નંબર 126, તારીખ 8-10-71, 71, દાદા દરબાર વડોદરા। નીચે પેજ 46 of 110। हाँ बोलिए। lot of questions now, Deepak ji. Okay. દીપકાનંદજી સાહેબ, જય क्या बताया? સચ્ચિદાનંદ। શું કીધું? Oh, Jai there are a lot of Satchidanand. questions. Okay. Yeah. हाँ, हाँ, हाँ। Okay, દીપકાનંદ ગીતાબેન બોલીએ। બોલો हाँ બોલો जी, हाँ બોલો। जी। સાહેબ દાદા ભગવાન અહીંયા કે છે કે મંગળદાસ ને દાદા કે મંગળદાસ તમારા દર્શન અમને થયા તેથી લાભ થયો। મંગળદાસ તમે મારા દર્શન કરો તેમાં તમને પૈસા મળે અને અમે તમારા દર્શન કરીએ છીએ તેથી અમને મોક્ષ મળે। મંગળદાસ તમે તો આ અમારા દેહના જ દર્શન કરી શકો તેથી તમને ધન દોલત મળે પણ અમારા જ્ઞાન વગર તમને અમારામાં રહેલા ભગવાનના શી રીતે દર્શન થાય? તમને તો ચળના દર્શન થાય, અચળના તે શી રીતે થાય? એનો મતલબ શું છે हाँ जी કે साहब। મંગળદાસ એટલે हाँ जी, ગીતાબેન, हाँ जी, આ નામધારી। એ नामधारी નામધારીમાં ખાલી ક્રિયા જ છે, क्रिया છે ને? એમાં ચેતન નામનું એ નથી। ના, હમ, એ ચેતન નથી, હમ, ચેતન અચળ છે અચળ છે, હા, અને શરીર એ સચર છે, સચર, હમ, સચળ છે। હમ, એટલે સચર અચળના દર્શન કેવી રીતે કરી શકે? ના કરી શકે, હમ, બરાબર। हाँ जी, એટલે અહીંયા આજે કીધું કે અમે તમારા દર્શન કરી શકીએ, મંગળદાસના દર્શન કરી શકીએ, એનો મતલબ અમે તમને સમજી શકીએ, અમે તમને ઓળખી શકીએ, તમે કોણ છો, હમ, હું કોણ છું, અને તમારું બધું મને ખબર પડી શકે છે हाँ जी, કારણ કે તમે તમારી જગ્યાએ બહુ ઉદાર છો। હમ, મંગળદાસ એની જગ્યાએ ઉદાર છે हाँ, કે એની हाँ, ક્રિયામાં એટલે ભાવમાં કંઈ પણ ભૂલ હોય ને તો हाँ, તરત ક્રિયામાં આવી જાય। हाँ, हाँ जी, સમજાયું? અને हाँ, જ્ઞાન એટલું જાગ્રત છે કે हाँ जी, નાનામાં નાની ભૂલ ભૂલ પણ મંગળદાસની હોય તો એ તરત જોઈ લે છે। એનો ચેતન સ્વભાવ એટલો બધો સજાગ છે। જાગૃતિ વાળો, હા, હા, એટલે મંગળદાસના દર્શન કરીને સમજીને એમાં ખોવાય નહીં પોતે, હમ, ખોવાય નહીં પોતે, એટલે એની પકડમાં આવે નહીં, એની જોડે એકાકાર ના થાય, એટલે પોતાનો મોક્ષ થાય। હા, हाँ પણ जी, મંગળદાસ જો ભગવાનના દર્શન કરે હમ, મૂર્તિ સ્વરૂપે તો એને પૈસા મળે કારણ કે એ કરીને એ પુણ્ય બાંધે ને એના ભાવ પુણ્ય બાંધે છે, ભાવ પોઝિટિવ થાય, પોઝિટિવ ભાવ થાય, એટલે શુભ ભાવ થાય। અશુભ ભાવ ના કરે, શુભ ભાવ કરે ભાવ તો એમને એટલે બધો વ્યવહાર બધો સરખો ચાલે। સરખું ચાલે મંગળદાસ, હમ, બરાબર? એટલે હા, દર્શન કરે છે ને એ દર્શનની કિંમત મોટી છે। દર્શન એટલે સમજણ પડે, એનું સ્વરૂપ સમજાય, એ ખબર પડે કે એ શું છે, હું શું છું, હું કોણ છું, એ કોણ છે। હમ, બરાબર? हाँ जी, हाँ जी, જય સચ્ચિદાનંદ। જય જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ, સચ્ચિદાનંદ। સરસ સમજણ મળી। સર જય સચ્ચિદાનંદ। આપણે પણ હવે આ રીતે દરરોજ વાતચીત કરાય ને આપણે? હા, વાતચીત કરાય। ધીમે દાદા ભગવાને કીધું કે અમે અમારી અંદર રહેલા પરમાત્મા, દાદા ભગવાન પરમાત્માના આખા દિવસમાં 1000 વખત દર્શન કરીએ છીએ। હા, અને હા, આપણે એક ઇવેલ્યુએશન કરેલું કે હા, જો 18 કલાક આપણે જાગતા હોઈએ હમ, અને જો આપણે 1000 વખત દર્શન કરવાના હોય તો મિનિટથી 2 મિનિટની અંદર એક વખત દર્શન કરવા પડે। સરસ, સરસ, हाँ जी, हाँ जी, જય જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ। જોય
जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। हाँ मैं हेलो We lost him. हाँ ठीक? मैं તમને એક વોટ્સએપ પર મોકલ્યું છે, એ તો સ્ક્રીન પર આવે તો હું વાંચું બી છું. દાદાવાણીમાં છે માર્ચ 2020. મન બાવાનું ને મંગળદાસનું ટોપિક છે. એક મન બાવાનું છે. પેજ કયું પેજ? પેજ 11. ઓકે સારું. એક મન બાવાનું છે અને એક મન મંગળદાસનું છે. There are two minds. મંગળદાસને શું વિચાર આવે છે બાવો જોઈ શકે, એટલે જે વિચારો બાવો જોઈ શકે એ મન બાવાનું નહીં. અને જે મનને એક મિનિટ ફરીથી બોલો. જે વિચારો બાવો જોઈ શકે એ મન બાવાનું નહીં. જે વિચારો બાવો જોઈ શકે હા એ મન બાવાનું નહીં. હા. અને જે મનને જાણી ના શકે એ બાવાનું. જે મનને જાણી ના શકે એ બાવાનું મન એમ. અચ્છા. પછી એને પોતાનું મન છે એને એ પોતે જાણી ના શકે, એ કોઈ સમજણ પાડે ત્યારે જાણી શકે. શું કીધું? પછી એને પોતાનું મન છે એને એ પોતે જાણી ના શકે, એ કોઈ સમજણ પાડે ત્યારે જાણી શકે. ઓકે હવે બોલો. ફરી બોલું? જો જે બાવો એ શું છે કે અંતરાત્મા દશા એ પામેલો એવો એ બાવો છે. હવે એ જ્યારે એ બહિર્મુખ દશામાં હોય છે ત્યારે એને કશી સમજણ પડતી નથી. ત્યારે મન જ્યાં ધક્કો મારે ને ત્યાં જતા રહે. હા બરાબર. બરાબર. પણ જ્યારે પોતે એને પોતાને જ્ઞાન થાય છે, એટલે કે પોતે કોણ છે એને સમજણ પડે ત્યારે એ બાવો મંગળદાસનું મન સારી રીતે જાણી શકે. હા એ બરાબર છે. હા પછી પોતાનું મન સમજણ પડે. મારી પાસે છે ને હમણાં હું બીજા કમ્પ્યુટર પર બેઠો છે, પેલું નેટવર્ક આવે ને પાછું બોલો ને જરા. આટલી વાત સમજણ પડી ગઈ ને? હા એ સમજણ પડી ગઈ. જે વિચાર બાવો જોઈ શકે એ મન બાવાનું નહીં, એ તો ખબર પડી. હા પછી જે લખ્યું ને પછી એને પોતાનું મંગળદાસનું છે. હા હા હા. મન જડ છે, જે રીતે કીધું ને મન જડ છે, સ્થૂળ છે, ફિઝિકલ છે, મન ફિઝિકલ છે, એ મંગળદાસનું છે. બરાબર છે બરાબર છે. અને જ્યાં ભાવ છે ત્યાં પોતે છે. હા એટલે એ પોતે પોતાને ઓળખી શકે નહીં, પોતાને ઓળખી જ શકે નહીં ક્યારે પણ. પણ એ જ્યારે જાગ્રત થાય ત્યારે આ છૂટું પડી જાય છે, મન દેખાય છે અને પોતાનું મન બંધ થઈ જાય છે. ખબર પડી? ભાવ મન બંધ થઈ જાય છે, કારણ કે પોતે સ્વભાવમાં આવી જાય છે. હા બરાબર બરાબર. પોતે સ્વભાવમાં આવી જાય છે. હેલો. ઓકે છે, પતી ગયું કે છે સર? ના ના ઠીક છે. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે જય સચ્ચિદાનંદ. રમાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદ. અનુભવ જ્ઞાન સૂત્ર શ્રેણી નંબર 5 પાના નંબર 69 449 નું વાક્ય. શ્રેણી નંબર 5
પાના નંબર 69 અને 449 નું વાક્ય. ચિંતા અને મૂર્છા એ બે જ છે. ચિંતા ના હોય ત્યારે મૂર્છા હોય અને મૂર્છા ના હોય તો ચિંતા હોય. એટલે આ ક્રમિક નું વાક્ય છે કે આપણે સમજવા માટે શું સમજવું? અનુભવ જ્ઞાન સૂત્ર કયું કીધું? 5 પાના નંબર 69 અને 449 નું વાક્ય. શું છે વાક્ય? બોલો પાછું. ચિંતા અને મૂર્છા એ બે જ છે. ચિંતા ના હોય ત્યારે મૂર્છા હોય અને મૂર્છા ના હોય તો ચિંતા હોય. ઓકે, તો એમાં શું સમજવાનું? વાંચો પાછું. ચિંતા અને મૂર્છા એ બે જ છે. ચિંતા ના હોય ત્યારે મૂર્છા હોય અને મૂર્છા ના હોય ત્યારે ચિંતા હોય. એટલે આપણે પેલા ચિંતા જોઈએ. એક તો ચિંતા કરે, એક તો ચિંતાનો ભાગ છે અને બીજું મૂર્છા એટલે ખોવાઈ ગયેલા. હા, ખબર પડી? એ બે જ છે એમ કે. બે વસ્તુ છે. હા, હવે આગળ બોલો. ચિંતા ના હોય ત્યારે મૂર્છા હોય. બરાબર છે. અને એ તો ખ્યાલ મૂર્છા આવે ના ને. હોય તો એક ચિંતા મિનિટ, હોય. એની આગળ નહીં. ચિંતા નથી તો પોતે મૂર્છામાં જ છે. ખબર પડી? એટલે ખોવાયેલા જ છે. જ્ઞાન થયા પછી આ બધું જતું રહે છે. હા, બસ. એટલે આપણા માટેનું વાક્ય નથી. બરાબર છે ને આપણા માટે પણ આ સમજવાનું તો ખરું ને એમ કે આ બે વસ્તુ જો ચિંતા નથી તો મૂર્છા તો છે જ. અચ્છા, અજ્ઞાન છે તો મૂર્છા તો છે જ. ડિસ્ચાર્જમાં હોય આપણને લાગુ પડતું નથી તે રીતે, પણ આપણને ચિંતા નથી પણ એનું સમાધાન નથી હોતું ને ત્યારે આપણે ગુચાયા કરીએ છીએ. એ સફોકેશન હોય, રાઈટ? જવાબ ના આવે ને ત્યાં સુધી આપણને સફોકેશન રહ્યા કરે. અચ્છા, આપણને મૂર્છા નથી રહી, અજાગૃતિ રહી છે, પ્રમાદ રહ્યો છે. અચ્છા. બરાબર. એટલે પછી એટલે કે છે કે અસર ના હોવી જોઈએ તો અસર ના હોવી જોઈએ ને. એ ધીમે ધીમે કરીને પછી અસર નહીં થાય. હમણાં આપણને પ્રમાદ રહી છે. આજે બહાર જ્યારે જ્ઞાન નથી હોતું ત્યારે એ લોકોને ચિંતામાં હોય એટલે આર્ત ધ્યાનમાં હોય. બરાબર છે. અને નહીં તો મોહ ફરી વળેલો હોય. અચ્છા, એટલે ખોવાઈ ગયેલા હોય. એટલે જાગૃતિ રાખવી પડે આ બે માં, રાઈટ? ના, એ તો જ્ઞાન હોય તો જ જાગૃતિ. પેલામાં તો કઈ શું થાય નહીં. અચ્છા, પેલામાં તો જે કઈ પાછળથી ખબર પડીને પ્રતિક્રમણ કરે તો એનો લાભ મળે છે. અચ્છા, કારણ કે પરસત્તામાં છે ને. અચ્છા, પોતાની સત્તા ખુલ્લી નથી થઈ. બરાબર. અને પછી બીજું પેજ 69 કીધું ને સૂત્ર નંબર 449 કીધું ને. હા, 449. અને બીજું અનુભવ શ્રેણી 5 માં જ પાના નંબર 36 અને વાક્ય 187. પાના નંબર 36. તમારી બુક બતાડો મને. કઈ બુક જોવો છો? અંધારું થઈ ગયું. બારી બંધ થઈ ગઈ. તમારી બારી બંધ થઈ. ઓકે, સારું. એ શું છે વાક્ય? બોલો હવે. પ્રકૃતિ પુરુષ અને પ્રકૃતિ બે જ પુરુષાર્થમાં આવ્યા. નંબર શું છે? નંબર એનો 187. ઓકે. પુરુષ અને પ્રકૃતિ બે પુરુષાર્થમાં આવ્યા એટલે એ જ પ્રકૃતિ સહજ થતી દિવ્યતા ખુલ્લી થાય. કારણ કે અનંત શક્તિઓ ખુલ્લી થાય. અંદર પોતાનું સુખ ખુલ્લું થાય. સુખનો સ્વભાવ એટલે સ્વાભાવિક સનાતન સુખ અર્થાત આનંદ ઉભરાતો જાય. એટલે આપણી જે પુરુષ અને પ્રકૃતિ
હા 2 બરાબર. હમ, પછી બરાબર. શું છે? વાંચો આગળ. 2 પુરુષાર્થમાં આવ્યા એમ. હા, પુરુષાર્થમાં એટલે- આયા એટલે કે પ્રકૃતિ દેખાતી થઈ. અચ્છા, બરાબર. બરાબર. એટલે જ પ્રકૃતિ નોર્મલ થતી દિવ્યતા ખુલ્લી થાય. બરાબર. એમાંથી ભૂલો બરાબર. આપણને ખબર પડતી જાય, દેખાતી થઈ ને પ્રકૃતિ, એટલે હવે એના પ્રતિક્રમણ થાય, એટલે શુદ્ધિકરણ પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ જાય. એટલે આનંદ ખુલતો થાય. એટલે એના રિઝલ્ટ આનંદ, પ્રકૃતિમાં દિવ્યતા ખુલ્લી થાય, પ્યોરિટી ખુલ્લી થતી જાય. એક ખ્યાલ કેવી રીતે આવે તમને? મુકુલભાઈ કે છે તમને, તમારા આજુબાજુ વાળા કે છે તમને. એમાં બી તમારામાં બહુ ફરક પડ્યો. હો, પહેલા તમે આવા નતા. તમે જ નથી કહેતા ને. હા, તમે આપણે તમે જ ભેગા નથી નથી કહેતા થયા ને. ને એટલે. દૂર છે એટલે ક્યાંથી કે એટલે આપણા ઘરના લોકો સર્ટિફિકેટ આપે ને એ ફાઇનલ સર્ટિફિકેટ કહેવાય, મુદ્દામાં. ઓકે, બરાબર. બરાબર આગળ છે. વાંચો. કારણ કે અનંત શક્તિઓ ખુલ્લી થાય, હા, પ્રકૃતિ સહજ થાય ને, આદ્ય શક્તિ એ કુદરતની છેલ્લી શક્તિ છે, મૂળ શક્તિ, જેમાં ભગવાન પૂર્ણપણે પ્રગટ થાય. બરાબર, ખબર પડી? હા, બરાબર. એ અને અંદર ખુલ્લી થાય, અંદર પોતાનું સુખ ખુલ્લું થાય. હા, કારણ કે તમારું જોવાનું પૂરું થાય, યા જોવાનું તીક્ષણ થાય, એટલે તમે તમારા સ્વભાવમાં આવો, અને સ્વભાવમાં આવો એટલે તમને તમારો આનંદ ખુલ્લો થાય, સુખનો સ્વભાવ આનંદ ઉભરાતો જાય. બરાબર. અચ્છા. હા. ખ્યાલ આવ્યો? મને બહુ સુખનો આનંદ ઉદ્ભવ થાય. હા, એ જ. એટલે લાભ આપો મુકુલભાઈને. એ સુખી હોય ને તે તમે પૂછો બીજાનું ને, બધું એક્સેપ્ટ કરે. તમે પૂછો ને. એ તો હું કે પૂછે લાભ તો આપે છે કે? હા જ કે બધા. ના એને ના, હા ના કેવું, હા કેવી પડે ને. એ તો સાચું જ કહી દેશે. એકલા પૂછવું પડે. privately. Okay. પ્રાઇવેટલી પૂછવાનું. પ્રાઇવેટ ક્યાં છે જ હવે? આપણે કઈ પ્રાઇવેટ હોય છે? Okay. ઓકે, ચાલ આગળ તમને જઈએ. પડી, Open to the તમને sky છે પડી. બધું. ઓપન ટુ સ્કાય. જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શીતલબેન. हाँ, जय सच्चिदानंद रजनी अंकल, जय જય सच्चिदानंद જય दीपक आनंद जी। સચ્ચિદાનંદ. हाँ, दीपक आनंद जी, so चौथी कलम अभाव तिरस्कार, राइट? મને દિવસ દરમિયાન ઘણી બધી જગ્યાએ અભાવ તિરસ્કાર થાય. મેં જોયું કે મારા માટે મોટામાં મોટું કારણ ઈર્ષા, અદેખાઈને હરીફાઈ. I have to be the number one at everything I do. રાઈટ? એટલે પછી બીજાનું સારું થાય ત્યારે અંદર અભાવ તિરસ્કાર ઊભો થાય. હવે એમાં એ સંયોગ સામે આવે ને પછી સંયોગ પૂરો થઈ જાય. હવે તે વખતે જ્યારે અભાવ તિરસ્કાર ઊભો થાય ત્યારે મને ખ્યાલ આવે કે આ થયું અંદર, ચાલુ થઈ ગયું અંદર એમ. પછી એ સંયોગ પૂરો થાય તોય મને ખૂંચ્યા કરે, પછી હું પ્રતિક્રમણ કરું કે તો પણ અંદર રહ્યા કરે, ખૂંચ્યા કરે, મનને સમાધાન આપતા નથી આવડતું, એટલે અંદર રહ્યા કરે કે આ આગળ નીકળી જશે, હું પાછળ રહી જઈશ, કે ગમે તે બધું ચાલ્યા કરે અંદર. તો અહીંયા મારે how do I move on? કેવી રીતના અહીંયા properly dealing પહેલી વાત કે માઉન્ટ એવરેસ્ટ છે ને, માઉન્ટ એવરેસ્ટ છે ને, એ આજે કોઈ ચડી ગયું તો પાછળ જેને ટ્રાય નથી કરી તે તો એમ કે છે ને કે હું રહી ગયો. પણ એના પહેલા પણ કોઈ ચડેલું છે ને, એ ક્યાં પહેલો છે? ખબર પડી? આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. 12th ગ્રેડમાં કોઈ છે આજે અને તમે 8th ગ્રેડમાં છો, તો હવે તમે 8th ગ્રેડમાં કેમ છો? 8th ગ્રેડમાં કેમ છો એમ? કેમ છો ને પેલા 12th ગ્રેડમાં કેમ છે? કુદરતી એવું છે, રાઈટ? ના, કુદરતી નહીં, એ 4 વર્ષ પહેલા જન્મ થયેલો એનો.
હા એટલા માટે એટલે બરાબર નેચરલી તમારા કરતા 4 ગ્રેડ આગળ જ હશે ને. તમે 12th માં આવવાના નથી ત્યારે પણ? આવીશ ને. જે 8મા ગ્રેડમાં હોય તે 12th ગ્રેડમાં તો વહેલા મોડા આવવાના ને. 4 હા, વર્ષે આવે. નહીં આવે તો 6 વર્ષે આવે ને તો 10 વર્ષે તો આવે જ ને. આવે જ. એટલે આ એક આપણી સાયકોલોજી છે અને એ સાયકોલોજી એટ પાર લોકો હોય ને એની જોડે વધારે થાય. યસ. કોઈ બીજી કંપનીમાં કોઈ સીઈઓ બની ગયું હોય ને તમારી ઉંમરના કોઈ, હા એ તો બરાબર છે એમ કે એની તમને અસર નથી થતી. પણ તમારી કંપનીમાં તમારી સાથે કોઈ હોય અને ઓલમોસ્ટ તમારા સેમ લેવલનું હોય ને એને જો 2 સ્ટેપ આગળ મળી જાય ને પ્રમોશન, તમારું મગજ ફરવા માંડે. રાઈટ રાઈટ. એટલે આ જ્યારે નજીકમાં હોય, સેમ લેવલ પર હોય ત્યારે આ ઈર્ષા. હવે ઈર્ષા કોઈ જે તમારા કરતા આગળ છે, તમારા કરતા બેટર ક્વોલિટી વાળા છે, બેટર સ્કિલ વાળા છે, તો એ તો એમને જ એમનામાં સ્કિલ આવી ને કે એમનું કંઈક હાર્ડવર્ક હશે. ના હાર્ડવર્ક ખરું ને. કંઈક હાર્ડવર્ક તો હશે ને, બરાબર? હા તો હા ઈર્ષા કરવા કરતા યુ સ્ટાર્ટ વર્કિંગ હાર્ડ. એટલે શીતને કહેવાનું તો તમે બહુ ડાયા હોય ને તો સ્ટાર્ટ વર્કિંગ હાર્ડ. ઈર્ષા કરીને તમારી ઇનર સ્ટ્રેન્થને ડિસ્ટ્રોય ના કરો. બરાબર. યુ આર ડેમેજિંગ યોર ઇનર સ્ટ્રેન્થ. અને ઈર્ષા શેની માટે કરવાની? કોઈના હાયર ગ્રેડ આયા છે કે કોઈની સ્કિલ આગળ છે, બિહાઇન્ડ ધેટ ઈર્ષા is not the right way, but એક mental kind of block છે એ તમને solve કરી નાખે further. એમાં ને એમાં રહ્યા કરે. Sorry, I આ missed the last vision couple થી of sentences. Sorry, Deepakananji, I No, couldn't that's hear fine. the last. Internet connection એવું છે એટલે જુઓ, હા મારા કરતા કોઈની વધારે સ્કિલ છે આજે તો એની પાછળ કઈ કારણ હોય ને, એમનું હાર્ડ વર્ક. યસ. કારણ કે આપણે આજે એમ કે બે આમ સાથે દેખાઈએ છે પણ એની યાત્રા કશી બહુ લાંબી થઈને આજે આપણે સાથે આવ્યા છે ને આપણે શોર્ટ યાત્રામાં આટલે આવ્યા છે. એટલે આજે બંને સાથે હોવા છતાં એમની સ્કિલ વધારે છે. So then you better start working hard. But don't let yourself down by feeling jealous of the other person. ખાલી ઈર્ષા કરો એટલે તમારી શક્તિ વધે કે ઘટે? ઘટે જ. મરવા જેવા થઈ જાય. હા. ને એની જોડે સારી રીતે વાત ના કરી શકો, ડીલ ના કરી શકો, એની વાત યાદ આવે તો મગજ ફરે, તમારું પોતાનું કામ તમે સરખું ના કરી શકો. વોટ ઇઝ ધ એડવાન્ટેજ, વોટ ઇઝ ધ બેનિફિટ? પછી એમાં અદેખાય આવે તો એમાં અદેખાય શું કરવાની? અભાવ શેના માટે કરવાનો? અભાવ કેવી રીતે થાય કે જો તમારા કરતા કોઈ આગળ નીકળી જાય તોય અભાવ થાય, તમારા કરતા કોઈ પાછળ હોય ને તમે થોડા એડવાન્સ થયેલા હોય અન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાં, સ્કિલમાં, નોલેજમાં, તો તમને અંદર છે કે મેં કુછ હું કરીને આઈ એમ બેટર ધેન ધ અધર પર્સન. હા હા. હાઉ ડુ યુ ડિફાઇન ધેટ બેટર? તમને એક દાખલો આપું. It is my analysis. It is my analysis. Yes. તમે તમારા actuarial ફંક્શનમાં સ્કિલફુલ હોય અને હું ડબ્બો હોઉં એટલે મને એનું કોઈ જ્ઞાન જ નથી, એનું કોઈ no direction, no skill, no knowledge, no information about that field or that functionality. Right. બરાબર? અને હું ગાવામાં હોશિયાર હોઉં. રાઈટ. હવે બધાને પાસે આવું છે. એટલે દરેક જણે એની શક્તિ ક્યાં વાપરી છે ને તો ત્યાં એની સ્કિલ વધે, એની એફિશિયન્સી વધે, એનું આઉટપુટ વધે. બરાબર. કોને સારા કહેવા? જે સારું ગાય છે એને સારા કહેવા, જે તરે ને ગોલ્ડ મેડલ આવે છે એને, કોઈ દોડે છે એને સારા કહેવા, જેવેલિન થ્રો કરે છે એને સારા કહેવા, ડોક્ટર થાય છે એને સારા કહેવા, એન્જિનિયર હોય એને સારા કહેવા? ખબર પડી? હા, દરેકના ફિલ્ડમાં એને એક જ રીતે સમજવાનું કે એવરી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇઝ ફ્લાવર ઓફ ધીસ નેચર.
પ્રકૃતિનું એક ફૂલ છે, એ જે રીતે એની જગ્યાએ ખીલે છે ને તો એની સેન્ટ આપે છે. બરાબર. આપણે મોગરાને રોઝ જોડે કમ્પેર કરાય? ના કરાય, ના કરાય. ટુ ડિફરન્ટ. આ બધા આવી રીતે છે, બધાની પાસે કુદરતી સ્કિલ આવેલી છે, કુદરતના ઓર્ડરમાં, પણ એ પોતાની સ્કિલને જોતા નથી અને બીજાની સ્કિલને જોઈને જેલસી થાય અને કોમ્પિટિશન કરવામાં આવે. વેર ઇઝ ધ કોમ્પિટિશન? એનું સ્કેલ તો સેમ હોવું જોઈએ ને. ખબર પડી? રાઈટ રાઈટ. ખબર પડી. યુ લીવ યોર ઓન લાઈફ વિથ શું કહેવાય સિન્સિયરિટી એન્ડ શું કહેવાય with your inner happiness, with your inner satisfaction. Don't compare with others, because you are comparing horse with a donkey. Don't try to find out who is horse and who is donkey. And nobody is horse forever, nobody is donkey forever. ખબર પડી? ખબર 12th grade ને 8th grade નો એક્ઝામ્પલ આપ્યો, એવી જ રીતે છે. આજે મારી પાસે નથી તો કાલે મારી પાસે આવશે. હવે તમે એની જગ્યા પર જશો ને તમારી જગ્યા પર કોઈ આવશે ને તો એને પણ જેલીસી થશે ને એને આ બધા તોફાન થશે. બરાબર. But that is not the true or real criteria of comparison at all. ગુલાબ ગુલાબ છે, મોગરો મોગરો છે, ચમેલી ચમેલી છે, તો એને હું ચમેલી છું, હું મોગરો છું કે હું રોઝ છું, એને એન્જોય કરવાનું છે અને એક્સેપ્ટ ધ એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ મોગરા ચમેલી જે છે તે. દતુરો પણ એની જગ્યાએ નેચરનું જ પ્રોડક્ટ છે. એટલે એને એમ કહેવાય કે વી આર ચિલ્ડ્રન ઓફ ધ સેમ મધર નેચર. ચિલ્ડ્રન ઓફ ધ કોઈ નાના મોટા ના હોય? હોય જ. રાઈટ રાઈટ. મોટા હોય તે નાનાને સાચવે, ટેક કેર કરે, બેબી સીટ કરે, કરે કે નહીં? હા. એ તો નેચરનો ઓર્ડર જ છે એવો. પછી એમાં જેલસી શું થવાનું? એટલે આ વસ્તુ છે ને, આ જે બોડી મળેલી છે ને એના કનેક્શનમાં આવે છે અને એને એ બ્લાઇન્ડ છે. એની પાસે કઈ બ્લાઇન્ડ એટલે એની પાસે જ્ઞાન નથી. એની પાસે જ્ઞાન નથી. there is no light of knowledge. બરાબર. બોડી છે ને મટીરિયલ છે. રાઈટ. એની પાસે લાઇટ ઓફ નોલેજ નથી. લાઇટ ઓફ નોલેજ આપણી પાસે છે. એ પહેલા બુદ્ધિથી ડ્રાઈવ થશે ને તો આ બધું આવશે ભૂત, અને જ્ઞાનથી ડ્રાઈવ થશે ને તો કશું નહીં આવે. You will perform at your place and progress. ખબર પડી? પણ બીજાનો આવી રીતે જોઈને you fail to perform and you put yourself down because of these weaknesses. So don't let that ride on you. આ weakness ને આપણે સડન નહીં થવાનું, એને ઓળખી લેવાની. You better start working hard. એને મેડલ મળ્યું છે ને તો એને હાર્ડવર્ક નું રિઝલ્ટ છે. અને હાર્ડવર્ક પણ એટલી ક્રાઇટેરિયા નથી. લક, ફોર્ચ્યુન બધું કામ કરે છે. Lots of factors. હા હા. હા, હવે એ બધા આપણે એવિડન્સમાં લઈએ ને તો પછી જવાબ આપણને ખબર પડે કે કેમ જવાબ આવ્યો. તમારું બધું સારું હોય પણ તમારું લક કામ ના કરતું હોય કારણ કે તમારી આગળની ભૂલ હોય ને તે આજે બ્લોક કરે છે તમને. એવરીથિંગ ઇઝ ફાઇન બટ ધેટ મિસ્ટેક ઇઝ બ્લોકિંગ યુ. બટ ધેટ વોઝ ધ મિસ્ટેક એન્ડ ધેટ ઇઝ બ્લોકિંગ યુ ટુડે. તો એમાં શું છે કે આજે તમને ઓપોર્ચ્યુનિટી નથી મળી તો કાલે મળશે. અને મળી કે નહીં મળી, હું છું ને, આઈ એમ. I must rejoice, I must enjoy the bliss of I am. I am. And એ I am માં કોઈ આવતું નથી. No. અને એ જ રીતે સામામાં પણ તમને એ ઓળખાશે. હા, એટલે તમે પ્યોર સોલ ની વાત કરો છો, પ્યોર સોલ સ્ટેટ, રાઈટ? They know that I am. That's who I am. Yes. કંઈ પણ થાય તો હું તો છું ને, હું કશે જવાનો નહીં, હું કાયમ રહેવાનો with full knowledge.
yes, yes, આ જો yes. દરિયામાં રિવર ફ્લો થાય છે ને, હા, રિવરનું કયું પાણી પહેલું ને કયું પાણી પછી? ના, એ છે જ. ઇટ ઇઝ મિયર સાયકોલોજી. It's mere આગળનું psychology. આગળનું પાણી વહી ગયેલું પાછળ છે, તારા કરતા આગળ છો કરે છે એવું? નથી કરતું, કારણ કે એને એ બુદ્ધિ નથી. આ બુદ્ધિના ફણગા છે, સ્પ્રાઉટ છે, જે આપણને બોધર કરે. એટલે શીતલને અરીસા પાસે લઈ જઈને કહેવાની કે તું જ્યાં છે ને, યુ આર ગ્રેટ, યુ આર બેસ્ટ, યુ આર ડુઈંગ ગુડ. And wherever you focus on that. ખબર પડી? હા, બહુ સરસ, મને સમજાયું. હા. એટલે આ આપણે રાઈડ ના કરે ને એની વિશેષ જાગૃતિ. ડોન્ટ લેટ યોરસેલ્ફ ડાઉન, કમ વોટ મે. That's the key thing. બરાબર. કોઈ આજે બીજો બહુ ગ્રોસ એક્ઝામ્પલ આપું કે આજે કોઈ તીર્થંકર ભગવાન છે અને પાછળ કોઈ ભાવિ તીર્થંકર છે, હા, તો પેલાને જેલેસી થતી હશે ને? ના, ના, પણ એ સ્ટેટ એવું છે, એટલું બધું વિઝડમ વાળું સ્ટેટ છે કે જે રીતે થયા છે ને તીર્થંકર, મારે કોઈ મિસ્ટેક કરવી નથી. એટલે આઈ મસ્ટ ફોલો ધેટ પાથ સિન્સિયરલી. ખબર પડી? વી નીડ ધેટ વિઝડમ ટુ બ્લોસમ એન્ડ ઓપન વિધિન અસ. And no, don't let the intellectual ધક્કો મારે, તમને ડાયગ્રેસ કરે, શું કહેવાય, તમને જ પોતાને ડાઉન કરે. એટલે કે તારી વાત હું સમજી ગયો, યુ આર નો ગુડ, યુ આર ગુડ એટ યોર પ્લેસ. એને જોડે ઝઘડવાનું નથી બુદ્ધિ જોડે. એ એમ નથી કહેતી કે તમારું સાંભળો, એ કે તમે મારું સાંભળો, એમાં હું શું કરું? તમારી જન્મેલી હું, તમે મને સાંભળો ને તમે પડો ને પછી મને ગાળ દો, તો વોટ ઇઝ યોર પ્રોબ્લેમ? એમાં મારો પ્રોબ્લેમ શું છે? મેં ક્યાં કહ્યું કે તમારું સાંભળો? તમે જ્ઞાનનું સાંભળો. એટલે આપણે જ્ઞાનનું સાંભળો તો વી વિલ લીવ વિથ વિઝડમ. બરાબર? બહુ સરસ. યસ, યસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ રજનીભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જ્ઞાની પુરુષના દર્શનનું મહાત્મ્ય, પાર્ટ નંબર 5 PDF આવેલું થોડા વખત પહેલા હું વાંચું છું. એમાં પેજ નંબર 17 છે અબાઉટ ધ લેશિયા. જ્ઞાની પુરુષ લેશિયા ઉપરથી ઓળખાઈ જાય. લેશિયા જ એને અજવાળું દેખાય અને દર્શન કરે એ બિચારો. એને પોતાને દેખાય, લેશિયા જુએ, એ લેશિયા ઉત્પન્ન થાય તો જ દર્શન કરે, નહીં તો કોઈ દર્શન કરે નહીં. દર્શન કરે નહીં. એ લેશિયા જુએ એમ ધારીને જુએ તો એને ખબર પડે કે આ લેશિયા દેખાય. લેશિયા ઓળખવી એ બહુ અઘરી વસ્તુ છે, પણ જ્ઞાની પુરુષની લેશિયા લોકોને ઓળખાઈ જાય. એક જ ધારી હોય લેશિયા, એટલે ઓળખાઈ જાય. અને આગળ કે છે કે આ કાળમાં શુક્લ લેશિયા ના હોય, પણ આ તો અક્રમ છે એટલે છે. તે આરતી કરીએ તે ઘડીએ અમારે શુક્લ લેશિયા હોય. અમુક ટાઈમે હોય, અમુક ટાઈમે ના હોય. એ અમારી ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવવી હોય ત્યારે આખો દાડો શુક્લ લેશિયા હોય. સો અને આગળ કહું કે લેશિયા ઓળખવી બહુ અઘરી વસ્તુ છે, પણ જ્ઞાની પુરુષની લેશિયા લોકોને ઓળખાઈ જાય. બે ચા આપી હોય ને, બે ચા આપી હોય, એક ગોળના ફળથી બનાવેલી હોય ને બીજી ખાંડથી બનાવેલી હોય ને, તો ખબર પડતી નથી. આપણને ખબર પડતી નથી, તો લેશિયા કેમની ઓળખાશે? એટલે એ લેશિયા ઓળખવા માટે આપણી દ્રષ્ટિ કેળવાવી જોઈએ. અને આ જ્ઞાન, સમજણ, આજ્ઞા પાલન એ બધું આપણી એ દ્રષ્ટિ ખુલ્લી કરે છે. ખબર પડી? એટલે મૂળ આપણે શું આમાં સમજવાનું કે જ્ઞાની પુરુષને
આપણે એ સમજણથી ઓળખેલા નથી, પણ પોતે એવી રીતે રહ્યા છે કે આપણે એમના તરફનો દરવાજો બંધ ના કરીએ. ખબર પડી? દાદા આપણી જોડે એવી રીતે રહ્યા કે આપણે એમના તરફનો દરવાજો બંધ ના કરી દઈએ. આપણે એમનો દરવાજો બંધ ના કરીએ કે મારે નથી જવું ત્યાં કરી. બરાબર. એટલે એ એવી રીતે રહ્યા કે કાયમ આપણે એમના તરફનો દરવાજો ખુલ્લો જ રાખીએ. હા, ખુલ્લો જ રાખીએ છીએ. એટલે પેલા એક મહાત્માએ એમનો અનુભવમાં કીધેલું કે એક જન્મ જયંતિમાં કઈ એક ભાઈ આવેલા, ગામથી આવેલા, અને 6 વાગી ગયા હતા, અને રસિક કાકાએ ના પાડી. રસિક કાકાએ દાદા મને મળવા માટે ના પાડી કે હમણાં જ આવ્યા છે અને થાકેલા છે, ને દાદાને શું કહેવાય, જીપ પર પેલું સ્ટીચીસ લીધેલા છે એટલે આરામની જરૂરત છે. પણ એ ભાઈ એવું બોલ્યા કે આજે જો મને દાદાના દર્શન નહીં થાય તો મારે સુરસાગરમાં જઈને ડૂબકી મારવી પડશે, લખાઈ મૂકવું. તો દાદા કે બોલાવો ને, બોલાવો એમ કે. તો રસિક કાકા કે પણ આ તમારે જીપ પર કે તો પાછું સ્ટીચીસ લેવા છે, પણ આપણા લીધે કોઈ મરી જાય આપણને પોસાય નહીં. That was his concern. ખબર પડી? એટલે એ પોતે એવી રીતે રહેલા, એમનું સ્ટેટ, એ એમની કેર, ખાસ કરીને મહાત્માઓ માટે. દાદાના મહાત્મા એટલે દાદાના બાળકો કહેવાય. એટલે જ્ઞાત પુત્ર કીધા, ને આપ મારા જ્ઞાત પિતા છો. મધર ને એમના છોકરા વાલા હોય, એવી કોઈ મધર ને પૂછે ને તો પેલા એક દંડો જ મારે. ખબર પડી? કોઈ મધર ને કહીએ કે તમને તમારા છોકરા વાલા છે કરીને તો એમને ડાયરેક્ટ એટેક કરેલો ના કહેવાય. ખબર પડી? એવી રીતે. હવે દાદા એવી રીતે જીવ માત્ર જોડે રહેલા છે, અને એમણે શું કીધું કે અમને જોઈને તો લોકોને એમને એનું પિક્ચર દેખાયા. લોકોને એમ લાગે કે અમે જે કરીએ. સંભળાયું નહીં મને. દાદાને જોઈએ આપણે તો દાદાને જો લાગે કે દાદાજી પણ એવું પોતે બધા જોડે રહેલા છે અભેદ ભાવે, અને એના કારણે આપણે દાદા પાસે આકર્ષાયા છે. એ બિલેશિયા ને એ બધું જે વર્ણન કર્યું એ તો બધી બહુ ડિવિનિટી છે. એ તો જે જાણકાર વ્યક્તિ હોય એવા ચોખ્ખા હોય તો જ એમને ખબર પડે, પણ મૂળ વાત એ આવી રીતે રહ્યા. એટલે જ્યારે દાદાના મોટો એક્ઝામ્પલ છે. એટલે જ્યારે દાદાના દર્શન કરીએ કે એમને ઓળખીએ, એટલે એમને એ જે રીતના જીવી રહ્યા, એ જીવીને દાખલો જીવ્યા, અનકન્ડિશનલી રહ્યા. કરેક્ટ, વાત સાચી છે. એ આપણને બતાવે છે કે એ આપણે પણ એવી રીતે ધીમે ધીમે અનકન્ડિશનલી બધા જોડે રહેવાનું છે. એટલે કોઈની જોડે અભાવ, કશું તિરસ્કાર, શું એ તો બધું હોય નહીં, પણ સહેજે કે લેશ માત્ર પણ અભાવ નહીં. એવી રીતે. એટલે એમનું સ્ટેટ છે. અને અપવાદમાં કીધું કે શુક્લ લેશા કાળમાં હોતી નથી, પણ અક્રમ વિજ્ઞાન એટલે કે વ્યવહાર હોવા છતાં એ લેશા ખુલ્લી થઈ, આઉટ ઓફ એક્સેપ્શન. એટલે એને 11મું આશ્ચર્ય કીધું. અને એ લેશા કામ કરી ગઈ બધાના કલ્યાણ માટે. કેમ કે એ બધાનામાં શુદ્ધ જોતા હતા એટલા માટે. અને આપણે એટલે એમની આખી સ્ટેટ એટલે અભેદ દ્રષ્ટિને લઘુત્તમ ભાવ, એની વાસ્ટનેસ અને ડેપ્થ સમજી લેવાની સાથે. એક્સપાન્સ એન્ડ ઇટ્સ ડેપ્થ. વોટ ઇઝ ધ ડેપ્થ ઓફ ધેટ state, that quality of અભેદ દ્રષ્ટિ. બરાબર.
અને આપણા માટે એ બહુ મોટું લેસન છે, બહુ મોટું પ્રેરણા છે. બરાબર? બરાબર હા કૃતિબેન? ચલો જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. Okay, Deepakanandji, time for રાઈટ. પ્રાઇમ ટાઈમ, સામાયિક ટાઈમ. આપણે સામાયિક કરી રહ્યા છે હમણાં આહાર પર. આખું પ્રકૃતિનું પોષણ આહારથી થાય છે અને એ આહારમાં શારીરિક, માનસિક બધી જ આપણને શું કહેવાય શક્તિ ને બધું મળે છે. તો પછી આજે આપણે ફરીથી આખા દિવસ દરમિયાનમાં જેટલું ભોજન લીધું એમાં, કારણ કે દર વખતે ધીમે ધીમે કરીને પગથિયે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણને સમજાતું જશે. આ વસ્તુ એવી નથી કે એક જ દિવસમાં આપણે છે ને બ્રિજ ક્રોસ કરી ગઈએ અને રીચ અવર ડેસ્ટિનેશન. ઇટ્સ અ સ્લો એન્ડ સ્ટેડી પ્રોસેસ ઓફ સેલ્ફ ઓબ્ઝર્વેશન. તમારી પોતાની સ્વનિરીક્ષણ કરવાનું અને આપણે પ્રગતિ માંડીએ. બરાબર? સો આપણે રજનીભાઈ, હું બોલાવું તો બોલજો. Okay. રાઈટ? હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, સારા એ દિવસ દરમિયાન સારા એ દિવસ દરમિયાન આહાર જે લેવાયો છે આહાર જે લેવાયો છે એમાં 6 રસને જોવાનું, એમાં 6 રસોને જોવાનું, સામાયિક કરવાની શક્તિ આપો. સામાયિક કરવાની શક્તિ આપો. જ્યાં જ્યાં જોવાનું ચૂકાયું છે, જ્યાં જ્યાં જોવાનું ચૂકાયું છે ત્યાં, સરખું ચવાયું નથી ત્યાં, સરખું ચવાયું નથી ત્યાં, ત્યાં અને ઉતાવળથી ખાધું છે ત્યાં, અને ઉતાવળથી ખાધું છે ત્યાં પ્રતિક્રમણ કરવાની શક્તિ આપો. પ્રતિક્રમણ કરવાની શક્તિ આપો. હું શુદ્ધ આત્મા છું. 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 હું શુદ્ધ આત્મા જ છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ચિત્તાય.
જય સચ્ચિદાનંદ. મારું જે એક ઓબ્ઝર્વેશન તમને કહું કે આપણે દાદાએ કીધું કે 32 વખત ચાવવું જોઈએ, એટલે રિઝનેબલી ચાવવું જોઈએ નંબર ઓફ ટાઈમ્સ, કે જેથી કરીને એટલું બધું ઝીણું થઈ જાય કે પછી પેટને કોઈ જાતની મહેનત કરવી જ ના પડે. એટલે એ રીતે આપણે જોઈએ તો એ ભૂલ થાય છે. પછી બીજું મિક્સ કરીને ખાઈએ છીએ. હવે મિક્સ કરીને ખાય ને, દાદાને જોયા છે કેટલી વખત શાક એકલું શાક ખાય, રોટલી એકલી રોટલી ખાય, ભાત એકલા ભાત ખાય, દાળ એકલી દાળ ખાય, ને પછી પેલા જે જોતા હોય ને તો એમને થોડું ઇરિટેશન થાય ને કે આ કઈ રીતનું ખાય છે. પછી છેલ્લો એકાદ કોડિયો હોય ને તો બધું ભેગું કરીને ખાય, એટલે જામાં જોવે એને સંતોષ થઈ જાય કે દાદાએ ખાધું બરાબર. પણ એમ કે છે કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ખાવાથી આપણને એનો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટેસ્ટ, એટલે આપણું જોવાનું એમાં બહુ હેલ્પફુલ થાય છે. એટલે આવી ભૂલ આપણને સમજાતી જાય તો નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે જમવા બેસે એટલે એમાં ધીમે ધીમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવે. જય સચ્ચિદાનંદ. કોઈને કશું કેવું હોય તો अन्नाबेन अनम्यूट करजो. हाँ, जय सच्चिदानंद. आज तो જય સચ્ચિદાનંદ. આજ તો એટલો આનંદ આવ્યો છે કે આખું ભીંડાનું ચિકાસ, આખી ભીંડાની કઢી બનાવી હતી તો ભીંડાના ચિકાસની ખબર પડી આટલી બધી. તો આટલો ખ્યાલ તો કે કોઈ વખત આવ્યો નહોતો, એટલે આમાં આનંદ થઈ ગયો. અને આ સામયિકથી મને એકદમ પરફેક્ટ રાયનું ને એટલે ખટાશ ને ગળાશનું છે, અને મને ખાટું જરા વધારે ભાવે છે. તો એના હિસાબે મારે એમાં ખ્યાલ આવે છે કે આ ખટાશ થી મને કેટલો આનંદ આવે છે, એમ એટલું થોડું ખ્યાલ આવે છે એમ. સરસ, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. બહુ સરસ ઓબ્ઝર્વેશન. કોઈને કેવું છે કે અમીબેન? દીપકાનંદજી, આજે એવું દેખાયું કે આહારમાં સુખ બહુ લેવાયું હતું, અને સુખ એટલું બધું લેવાતું હતું કે એમાં લુપ્તપણું થઈ જતું હતું એવું હવે ખ્યાલ આવ્યું. જેમ કે આઈસ્ક્રીમ હોય, કેક હોય, એવી કેડબરી ચોકલેટ એવું હોય તો એમાં બહુ બધું સુખ લેવાતું હતું એવું દેખાયું, અને એના પ્રતિક્રમણ થયા. અને બીજું દેખાયું કે આજે આખા દિવસમાં ખોરાક લેતી વખતે જોવા જાણવાનું જે ચૂકાઈ ગયું અમુક ટાઈમે, તો એ પણ એના પ્રતિક્રમણ થયા. અને એવું પણ રહ્યું કે આ પૂતગલને ખાય છે, અને આ હવે આપણે રિપેમેન્ટ આવશે એનું એવું ભય રહ્યું આજે કે ક્યાં સુખ લેવાશે તો પાછું એનું આપણે રિપેમેન્ટ આપવું પડશે, એમ એવું રહ્યું. કરેક્ટ, બહુ સરસ. પૂતગલ જ પૂતગલને ખાય છે. ગીતાબેન? જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. આજે એવો અનુભવ થયો કે એક જગ્યાએ દાદા ભગવાને આપણને કહ્યું છે કે 6 વીઘાઈ ઘી, દહીં, દૂધ, માખણ, તેલ, એનાથી આપણા જ્ઞાન પર આવરણ આવે છે. તો એ વસ્તુ જેમ બને તેમ ખોરાકમાં ઓછી લેવી એમ. તો એ પણ ખ્યાલમાં આવ્યું આજે. અને ગઈકાલે આપણે વાત થઈ હતી કીર્તિબેન સાથે કે તુરો રસ, તો આજે આમળાના પાણીમાં પણ તુરા રસનું સ્વાદની ખબર પડી. પછી તુવેરો જ કરાવી, એટલે તુવેરો અને પછી તુવેરની દાળ, એટલે બંનેમાં જે એક્ઝેક્ટ તુરો રસ, અંદર ખટાશ, લીંબુની, ગળ્યું, ખારું, મીઠું બધું અંદર નાખ્યું, એ આજે એક્ઝેક્ટ બધા ટેસ્ટની ખબર પડી આજે. અને એ વખતે બધું જ જાણ્યું ગીતાબેન. ગીતાબેન આ બધું આહાર લે છે, હું તેને જોનારો છું. એવો સરસ અનુભવ થયો સાહેબ. એક બહુ સારા કુક આવે છે. જો હવે ઉષાબેન બોલો, બોલજો ઉષાબેન. ઉષાબેન બોલજો. તમારું ઓડિયો કનેક્ટેડ નથી. મારો અવાજ આવે છે ઉષાબેન?
ઉષાબેન ઓડિયો કનેક્ટ કરો. ગુચાઈ કે એક મિનિટ રાહ જોઈએ. ઉષાબેન ઓડિયો કનેક્ટ નથી થયું એટલે બોલવું છે પણ બોલાતું નથી એટલે આપણને સંભળાતું નથી. ઉષાબેન ઓકે બોલો હવે. ઉષાબેન બોલો. ઉષાબેન બોલજો. ઉષાબેન જોરમાં બોલો. ધીમો અવાજ આવે છે. ઓકે મંજુબેન. મંજુબેન બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. મારું મને જે સામાયિક કરવા બેસું છું તો ઘણીવાર પેલું પૂરું ચાવીને ના ખવાય એવું બધું ઉતાવળમાં. હજી બી પાણી પીએ સવારમાં તો બી ઉભા જ પીવાઈ જાય બધું અને ભૂલ ખબર પડે છે. પ્લસ બીજું શું ખબર પડે છે કે પહેલા થઈ ગયેલી જે ભૂલો છે, જે અભક્ષ્ય ખોરાક ખવડાવ્યો હોય, ખાધો હોય, એ બધું દેખાય છે અને સાથે સાથે પ્રતિક્રમણ બી થાય છે અને ફરીથી નહીં કરવાનું એવું દાદા પાસે શક્તિ માંગીએ છે. પ્લસ બીજો એક મને ઘણા વખતથી ખટાશ ઉપર બહુ લાગેલું. ખાટું ખાવાનું કાંઈ બી થાય પછી કઈ આમળું ખાઈ લઉં કે એવું બધું. એટલે મને ખટાશ ઉપર ખબર નહીં ખૂબ જ આમ એ આવી ગયેલું આમ કે બસ ખાનારા તમે છો ને? ના એ તો મંજુબેન ખાય છે ખાનારા. આપણને આનું જ્ઞાન થાય છે. આ જોવા બેઠા એટલે ખબર પડી ને એટલે ધીમે ધીમે બધું દેખાશે. આ તો બિગનિંગ ને એટલે પેલું એક ઇંગ્લિશમાં કહેવત છે, વર્ક બિગન ઇઝ વર્ક હાફ કમ્પ્લીટેડ, હાફ ફિનિશ્ડ. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઉષાબેન અનમ્યુટ કરો. નહીં તો કાલે કેજો. હવે ટાઈમ જાય છે. જય સચ્ચિદાનંદ. મંજુબેન ઓ હા ઉષાબેન. ઓકે હું ત્રિમંત્ર બોલું છું, ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરીયાણમ. નમો આયરીયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો ઉવસાયાનમ. નમો લોએ સવ સાહુણમ. નમો લોએ સવ સાહુનમ. એસો પંચનમુક્કારો. એસો પંચનમુક્કારો. સૌ પાવપણાસણો. સર્વ પાવપણાસણો. મંગલાણં ચ સૌવેસિમ. મંગલાણં ચ સૌવેસિમ. પડમં હવૈ મંગલમ. પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વે આપતા પુત્રો મહાત્મા. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે શુક્રવાર. કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. સવારે 6 વાગે પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 મહાત્માઓની કીર્તન ભક્તિ, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ સત્સંગ અને ફરીથી આપણે આહાર સંબંધી સામાયિક કરીશું. કાલનો બીજું નોરતું છે. કાલે બીજું નોરતું છે અને બીજા માતાજીનું બ્રહ્મચારીની એમનું સ્વરૂપ છે એટલે બ્રહ્મચર્યા કરે
એની વિગત આપણે કાલે કરીશું અને કાલનું અનુષ્ઠાન આખું એ રીતે છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સર્વે મહાત્માઓ, દીપકાનંદજી, આપતપુત્રો સર્વે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ રજનીભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. અનમ્યુટ ના થયું જી? જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, સર્વે આપતપુત્રો, સર્વે મહાત્માઓ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ સર્વે મહાત્માઓ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. રાકેશભાઈ.